गुजराती न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुजरात से एक चौंकाने वाले मामले में 16 वर्षीय लड़के ने 13 वर्षीय बहन के साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। सूरत के डिंडोली इलाके में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। मजदूर दंपत्ति 4 माह पहले काम पर गए थे। फिर उसके 16 साल के बेटे ने अपनी 13 साल की बहन पर सेक्स की मांग करने के लिए दबाव डाला। बाद में युवक ने उसके साथ 2 बार और बलात्कार किया। लड़की गर्भवती हो गई और 4 दिन पहले लड़की के पेट में दर्द हुआ तो अस्पताल ले जाते वक्त की पूरी घटना सामने आ गई है। मां द्वारा डिंडोली पुलिस स्टेशन में बेटे के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। पेट में दर्द उठा तो पता चला पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वलसाड़ के मूल निवासी मजदूर दंपत्ति पिछले 1.5 साल से सूरत के डिंडोली इलाके में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। 16 साल का बेटा मयूर बदला हुआ नाम और 13 साल की बेटी खुशबू बदला हुआ नाम के बीच मयूर नाश्ता ट्रक पर मजदूरी करता है। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि वह 4 से 5 महीने की है। गर्भवती होने पर उसे उपचार के लिए न्यू सिविल अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन दंपत्ति उसे न्यू सिविल ले जाने के बजाय घर ले गए। जब खुशबू से पूछा गया कि वह गर्भवती कैसे हुई तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन उसे फिर दर्द हुआ तो दंपत्ति उसे उपचार के लिए न्यू सिविल अस्पताल ले गए। वहां भी डॉक्टर ने बताया कि वह 4-5 माह की गर्भवती है। बेटी का जवाब सुनकर माता पिता हैरान रह गए। बेटी से पूछा गया कि वह गर्भवती कैसे हुई। खुशबू का जवाब सुनकर दंपत्ति हैरान रह गए। खुशबू ने बताया कि 4-5 माह पहले माता पिता काम पर गए थे, तब घर पर वह और भाई मयूर अकेले मौजूद थे। तब मयूर ने उसे बताया कि मम्मी पापा भी घर में नहीं हैं। हम दोनों भाई बहन घर में अकेले हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। खुशबू अपने भाई की बात सुनकर हैरान हो गई और उसने मना कर दिया और मयूर ने उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी हवस मिटा दी। इस बारे में अपने माता पिता को बताने पर मयूर ने उसे जान से मारने की धमकी दी और बाद में मयूर ने उसके साथ 2 बार और बलात्कार किया और गर्भवती हो गई, जिसके बाद खुशबू की मां ने डिंडोली पुलिस स्टेशन में अपने बेटे के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मयूर को हिरासत में ले लिया है, जबकि खुशबू को इलाज के लिए न्यू सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखकर सीखा। डिंडोली पुलिस ने 16 साल के मयूर को हिरासत में लिया, जिसमें उसने बताया कि उसके माता पिता काम पर जा रहे थे। जब भाई बहन घर पर अकेले होते थे तो वे टीवी पर सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल देखते थे। इसके कुछ एपिसोड में ऐसी घटनाओं के कारण उसने अपनी बहन से सेक्स की मांग करके बलात्कार किया। डिंडोली પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે, જેમાં પોક્સોની કલમો સાથેની સેક્શન્સ એડ કરી અને ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાં જે ભોગ બનનાર છે એ નાની 13 થી 14 વર્ષની દીકરી છે। આ ઘટનામાં આ દુષ્કૃત્ય આચરનાર વ્યક્તિ છે એ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળ કિશોર છે અને એ પોતે આ દીકરીનો સગો મોટો ભાઈ છે। આ ઘટના જ્યારે બની હતી ત્યારે એના ઘરમાં કોઈ હતું નહીં, બંને મા બાપ બારે કામ કરવા જાય છે। આ દરમિયાન એનો ભાઈ સાવધાન ઇન્ડિયા અને ક્રાઇમ પેટ્રોલ આ પ્રકારના અલગ અલગ સિરીઝ જોતો હતો, જેના અમુક સીન્સ જોઈ અને એને આ પ્રકારની ઘટના આચરી હતી, જેમાં શરૂઆતમાં એણે પોતાની બેન સાથે થોડા ગડપલા કર્યા હતા અને ત્યારબાદ દુષ્કૃત્ય આચર્યું હતું। ભાઈએ જે કર્યું એમાં બેનને કંઈ ખબર છે નથી ખબર એ કોઈ જાણકારી? આ જે ઘટના બની છે એમાં સગા ભાઈએ આ પ્રકારની ઘટના આચરેલ છે, પરંતુ જે દીકરી છે ખૂબ નાની છે, એને આ પ્રકારની કોઈ પણ બાબતની બહુ સૂઝબૂઝ હોય અથવા જાણકારી હોય એવું જણાતું નથી અને શરૂઆતમાં એણે અડપલા કર્યા હતા અને ત્યારબાદ આગળ આખું કૃત્ય આચર્યું હતું અને જ્યારે આ દીકરીને પેટમાં દુખ્યું હતું ત્યારે એને પોતાના મધરને જણાવ્યું હતું। એના મધર એને મેડિકલમાં ચેકઅપ માટે લઈ ગયા ત્યારે ત્યાં એ લોકોને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે દીકરી સાથે આ પ્રકારની ઘટના બની છે। જે અનુસંધાને તેઓએ મેડિકલમાંથી જે
પોલીસને જાણ કરવાની આવે એ જાણ કરી હતી. પોલીસને જાણ કર્યા બાદ શરૂઆતમાં જે કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળ કિશોર છે એની આઈડેન્ટિટી આ લોકોએ છુપાવી હતી, પરંતુ ઊંડાણપૂર્વકની પૂછપરછમાં અમને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે આમાં સમગ્ર ઘટના પાછળ એમનો સગો મોટો ભાઈ જ છે કે જેણે આ કૃત્ય આચરેલ છે. સર, આ સિરિયલ જોઈને કહ્યું છે એના માટે એવા ઘણા છોકરાઓ ઘરે એકલા હોય છે, એના માટે કોઈ જે એવા જે મમ્મી પપ્પાની સંદેશ છે કે સમગ્ર ઘટના એક તપાસ માંગી લેતી ઘટના છે કે જેમાં કોઈ આ પ્રકારનું કૃત્ય આચરનાર એ પોતે પણ કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલ બાળ કિશોર છે અને કોઈ પણ જાતના અમુક પ્રકારના સીન હોય છે અથવા અમુક પ્રકારની જે સિરીઝ અથવા અમુક પ્રકારના મૂવીઝ હોય છે જેનાથી એ પ્રભાવિત થઈ જતા હોય છે, પરંતુ આ સમગ્ર સાયકોલોજીકલ વિભાગની ઘટના છે જેમાં અમે આ માટે જે સાયકોલોજીના જે એક્સપર્ટ હોય છે એનો પણ સંપર્ક કરી રહ્યા છીએ અને એનો દ્વારા પણ આમાં કંઈક અમને જો માહિતી મળે તો એની અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. આ પ્રકારની જે બનાવ બને છે એ જોતાં એવું જણાય છે કે આ પ્રકારના જે સિરીઝ અને આ પ્રકારના વિડીયોઝ અથવા મૂવીઝ જે બાળકોથી દૂર રહે એ માટે મા બાપે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. મા બાપ જ્યારે બહાર કામ કરવા જાય છે ત્યારે બાળકો પાછળથી કયા પ્રકારના વિડીયોઝ જોવે છે, મોબાઈલમાં શું જોવે છે, એ પ્રકારનું ધ્યાન ચોક્કસ રાખવું જોઈએ. આ ઘટનામાં પણ આ જ્યારે ફક્ત સિરીઝની વાત નથી, પરંતુ રાતના જ્યારે એમના ફાધર ઘરે આવતા હતા ત્યારે એના ફાધરના મોબાઈલમાં પણ એણે પોતે આ જે બાળ કિશોર છે એણે પોતે ફોન જોવાનો પ્રયાસ કરેલો હતો. એટલે આ પ્રકારની વસ્તુ પણ પોલીસની સામે આવી છે, પરંતુ જે એવિડન્સના પોઈન્ટ્સ છે એ અમે તમામ વેરીફાઈ કરી રહ્યા છીએ અને એને તપાસમાં આગળ અમે કન્સિડર કરીશું. પરંતુ લોકો માટે આ ચોક્કસ એક મેસેજ છે કે લોકોએ આ પ્રકારના ઘટના ઘરમાં જ ન બને એ માટે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ, જેથી પોતાની નાના બાળકો દીકરીઓની સેફટી રાખી શકાય. સર, આરોપીએ દુષ્કર્મ આચરવા પહેલા કોઈ અશ્લીલ વિડીયો જોયા હતા એવું કંઈ કે ધ્યાને? અત્યારે અમે તમામ એવિડન્સ વેરીફાઈ કરી રહ્યા છીએ. એણે ગુના પહેલાંનું એનું જે પોતાનું બિહેવિયર છે અથવા જે એણે કામગીરી કરી એ અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે સીધા કોઈ નતીજા ઉપર નથી આવી શકતા કે આ પ્રકારનું વિડીયો જોઈને તરત જ એણે આવું કૃત્ય કર્યું હશે કે નહીં, પરંતુ જે પ્રાથમિક માહિતી મળી છે એને અમે કન્ફર્મ કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. રિપોર્ટર અરવિંદ રાઠોડ, સુરત.